मो नाम कामिनी। मु 5 फुट 3 इंच उच्च एवं 28 वर्ष बयसर। समस्ते कुहंती मु बहुत सुंदर एवं आकर्षणीय। मो मुहम एक प्रस्फुटित पद्म फूल परी एवं मो आखि आनंदरे परिपूर्ण। मो गाल मोटा एवं पूर्ण एवं मो उठतुत परिरसाळ। एहा सेतेबेले घटिथिला जेतेबेले मु प्राय 16 वर्ष बयसर थिली एवं आमर 10म श्रेणीर बोर्ड परीक्षा पाखै आसुथिला। मु विशेष दुर्बल छात्र नथिली किंतु मु विशेष भावरे उज्जवल मध्य थिली। परीक्षा पाई प्रस्तुति पाई मते मार्गदर्शन आवश्यक थिला। मो माउसींक पुओ विक्रम 10म श्रेणी पास करि सारिथिला एवं आम घर ठारू बहुत दूररे रहुथिला। मु मो मां को किछि समय पाई मोते ट्यूशन करिबा विषय विक्रमंक सहित कथा हेबाकू कहिथिली। एहीपरि भावरे मोते ट्यूशन पाई बहुत दूर यात्रा करिबाकू पड़िबो नाही। मोते बहुत दूर यात्रा करिबाकू पड़िबो नाही एवं मु समय नष्ट करिबि नाही। मां सेही दिन विक्रमंक सहित कथा होइथिले एवं मोते कहिथिले जे से संध्या 7टा रु 9टा पर्यंत मोते पढ़ाइबाकू आसिबे। से दिन मु शीघ्र मोर समस्त काम सारिली। मोर पुस्तक नहीं प्रार्थना घर संलग्न ट्री रूम रे पढ़िली बसिली। विक्रम आसिबा समय रे संध्या प्राय 7:30 हेबो। सेतेबेले विक्रमंक बयस प्राय 25 वर्ष थिला एवं से बहुत सुंदर एवं आकर्षणीय व्यक्तित्वर अधिकारी थिले। से प्राय 6 फुट उच्च एक शक्तिशाली एवं सुगठित शरीर सहित तांकर गहम रंग क्लीन सेभड बहुत आकर्षणीय थिला। आनुष्ठानिक अभिवादन परे से मो आड़कू फेरिले। तेबे मोर छात्र पढ़िबाकू प्रस्तुत। मु मुंड हलाई कहिली, हम बहुत भल। मोते कुह तुमे केउ विषय रे निजकू सबुठारु दुर्बल भाव। विक्रम मोर पुस्तक उठाई एहार पृष्ठा ओल्टाई मते आउ एक प्रश्न पचारिला। मु तांकू कहिली जे मु गणित एवं इंग्राजी रे दुर्बल। मु टिके भुंची बसिली। कथाबार्ता समय रे मध्य सकोच करुथिली। विराट मो आडकू चाही टेबुल उपरे पुस्तक रखी कहिले, जदि तुमे एपरी नर्भस एवं सकोच होई रहिली तेबे मु भाबु नाही जे मु तुमको जहा सिखाइबी ताहा तुमे मने रखिबो। तेणु भय किंबा सकोच हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। आमे एक बहुत बंधुत्वपूर्ण परिवेश रे पढ़िबा एवं आमे जहा शिखिबा ताहा तुमे मने रखिबो। हम एहा भल। मु शांत भावरे कहिबाकू चेष्टा करी कहिली, मु सेदिन बहुत भल पाठ पढ़ी नथिली। तथापि विक्रम तांक कथा एवं मजा द्वारा मोर सकोचकू प्रशमित करिथिले। मु एबे बहुत शांत थिली, जहा कारणरू मु विक्रमंक मजार उत्तर मजारे देउथिली। मोर खेलुआर स्वभाव जाग्रत होई जाइथिला। विक्रम मते किछि गणित अभ्यास कराई घरकू जिबाकू कहिले। तांकू इंग्राजीरू आरंभ करिबाकू कहिले। मां तांकू अटकाइले, कहिले जे तांकू किछि चा पीबा उचित। विक्रम चा पीबा पाई बसिले। चा एवं किछि गपसप परे विराट चालीगले। कहिले जे से काली संध्या 7टारे फेरिबे। प्राय 2 सप्ताह पर्यंत एहीपरि चालिला। से अत्यंत समयानुवर्ती थिले। से समय रे पहुंचिबे, तांको काम सारिबे एवं समय अनुसारे चाली जिबे। तांकर एक आकर्षणीय व्यक्तित्व थिला एवं तांकर शिक्षादान एवं व्याख्या करिबार दक्षता मध्य उत्कृष्ट थिला। सेथिपाई मु विक्रमंक प्रेम रे पड़ीगली एवं तांको पाखरे बहुत आरामदायक अनुभव कली। सेही दिन विराट मते गणित अभ्यास देउथिले। जेतेबेले मो मा चा आनिथिले से एहाकू टेबुल उपरे रखिले एवं मते प्रथमे पीबाकू कहिले। एहा सहित से पुणी रोसेई घरकू गले। व्यायाम समाप्त हेबा परे मु चा कप उठाई विक्रमंकू देबाकू चेष्टा कली। मोर हाथ थरी गला एवं समग्र चा तांको उपरे ढारी गला। तांको पैंट एवं सार्ट को भिजी गला। मु आश्चर्य होई गली। मु दौड़ी जाई एक गामुछा आनिली। मु विक्रमंकू बारंबार कहुथिली, क्षमा करंतु, मते क्षमा करंतु एवं एक समय रे गामुछारे तांको सार्ट को सुखाइबाकू चेष्टा कली। विक्रम हसी कहिले, मु चा द्वारा पोड़ी जाई नथिली, किंतु एबे तुमे निश्चित भाबरे मते पोड़ी देबो। मु तांको कथा आदौ बुझी पारिली नाही एवं मु गामुछारे तांको सार्ट को सुखाई चलिली। हुए तो मु थिली मु किछि समय पाई गामुछारे सेगुडी को सुखाई रही थांती, किंतु विक्रम मते अटकाई तांको दुई कांधरे उठाई कहिले, बंद कर कामिनी। घरे समस्ते मोते सेही नामरे डाकिले। सबु किछि ठीक अछि। तुमे बिना कारणरे विरक्त हेउछ, किंतु मु निजकू बहुत लज्जित करिदेली। सेथिपाई जेतेबेले मु तांकू एपरी सहानुभूति देखाइबार देखिली, मो आखिरु लुह झरी आसिला। जेतेबेले से मोते कांदुथिबा देखिले
ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଟାଣିନେଲେ, ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ ମୋ କପାଳକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ମୂର୍ଖ ଝିଅ? ତୁମେ ଜାଣିଶୁଣି ଯା ଢାଳି ଦେଇନାହଁ। ଏହା କେବଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା ମୋତେ ସାହସ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଲୁହ ପୋଛି କହିଲି, ମୁଁ ଜାଣେ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ମନକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, କାମିନୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ସେ ହସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ହସ ମୋର ବୁଝିବା ବାହାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ହସିଲି। ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛୁ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏତିକି କହି ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ମୁଁ ମୋ ଚେୟାରରେ ବସି ମୋର ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଆମର କାମ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମକୁ କିଛି ଶିଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବିକ୍ରମ କଣ କହୁଥିଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଘୂରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଯଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଏତେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଏବଂ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲି। କେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ କୂଳରେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲୁ, କେତେବେଳେ ଆମେ ପାର୍କର ଏକ କୋଣରେ ଏକ ବେଞ୍ଚରେ ବସି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, କେତେବେଳେ ଆମେ ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ମରୁଭୂମିରେ ଥିଲୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲୁ। ସେହି ରାତିରେ ବିକ୍ରମ ଏବଂ ମୁଁ ଏକାଠି ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ସେଦିନ ବହୁତ ଗଭୀର ଶୋଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ମନରେ ଖୋଳା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ଏହା ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି। ମୋର କେଶ ଓଦା ଥିଲା ଏବଂ ତଥାପି ଟପକୁଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି ଯେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟରେ ମୋ ମନକୁ ଅଜବ ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରେମ କଣ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋତେ ମୋହିତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏପରି ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ମୋତେ ଗଣିତ ଅଭ୍ୟାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁନଥିଲି, ଏହା ଏକ ସଂଯୋଗ ଥିଲା। ଶେଷରେ 9ଟାରେ ବିକ୍ରମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ପୁସ୍ତକ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଉଠିଲି। ସେ ମୋ ପାଖ ଦେଇ ଗଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, କାମିନୀ, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇସାରିଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ସାରା ରାତି ମୋ କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ହୁଏତ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମହିଳାମାନେ ଏତେ ଆତ୍ମ ଅବସକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସାରେ ଏତେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପରଦିନ ବିରାଟ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଏକ ମହମବତୀ ଜାଳିବାକୁ ଉଠିଲି, ତେଣୁ ବିକ୍ରମ ମୋର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଆମକୁ ଏକାଠି ମଣି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ବସି କଥା ହେବା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଫେରି ଆସିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବସିଲି ଏବଂ ଆମେ ଅନିୟମିତ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ବିକ୍ରମ ମୋ ହାତ ଧରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଯଦିଓ ବିକ୍ରମଙ୍କ ପ୍ରେମ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କବଳିତ କରିସାରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ଯେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଘଟିବ। କୋଠରୀ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ପରସ୍ପରର ଭାବନା ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ହାତ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭୟ ମୋତେ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲା। ଯଦି ବିକ୍ରମଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଛିଣ୍ଡି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ହରାଇ ସାରିଥିଲି। ତଥାପି ମୁଁ ଏହା ଘଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଶୌଚାଳୟ ଯିବାର ଅଭିନୟ କରି ଉଠିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଥିଲି,
ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ କଣ ଆସିଲା। ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମୋତେ ପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୌଚାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ତଥାପି ମୋ ମୁହଁରେ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ଗରମ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ମୁଁ ଶୌଚାଳୟରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଫେରି ଆସିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ରୁମକୁ ଫେରି ଆସିଲି ଏବଂ ବିକ୍ରମ ନଥିଲେ। ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋତେ ନ କହି କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମା ଡ୍ରି ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବିକ୍ରମ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ପୁସ୍ତକ ପ୍ୟାକ୍ କରି ମୋ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଗଲି। ବିକ୍ରମ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି, ମୁଁ ସାରା ଦିନ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଗଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ବିକ୍ରମ ସେଦିନ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେବେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ସେ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ହଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ବିକ୍ରମ ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୋ ମା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମା, ଗତକାଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କିଏ ଜାଣେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇନଥିବେ। ଏବେ ମାଉସୀ, ଦୟାକରି ଫୋନ କରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। କିଛି ମନେ ପଡ଼ିବା ପରି ସେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ। ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବିକ୍ରମ ଗତକାଲିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱରକୁ ନିଜ ଉପରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି। ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ ବିକ୍ରମ ଜ୍ୱରରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ବସିଲି। ମାଉସୀ ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ, ନିଜ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ଆମକୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆମେ ମାଉସୀ ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥିଲୁ। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲୁ। ମାଉସୀ ଏବଂ ମାଉସୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଉସୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ହେଉଛି। ସେଠାକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମା ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଉସୀ କହିଲେ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯିବା କଥା ଥିଲା ସେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଭାଇ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଉସୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ ତାହା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ବନ୍ଧୁ ସେ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ରୁହେ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରି 2-3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫେରି ଆସିବି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ଏକ ଧାରଣା ଆସିଲା, ଯଦି ମୋ ମା ଏବଂ ମାଉସୀ ବିବାହକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏକା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଲି, ମାଉସୀ, ଯଦି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏହି ସହରର ରହେ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା ଉଚିତ। ବିକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆମେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତାର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ମୁଁ ମୋ ମା ଏବଂ ମାଉସୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିବାହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇଲି। ଯଦିଓ ମୋ ମା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ବିକ୍ରମ ଏବଂ ମୁଁ ଘରେ ଏକା ଥିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହୋଇନଥିଲୁ। ବିକ୍ରମ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଲି। ହୁଏତ ସେ ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏବଂ କଣ କହିବି ତାହା ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି। ପରିବେଶର ଏକାନ୍ତତା ଏବଂ ନୀରବତା ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ବିକ୍ରମ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କାମିନୀ, ତୁମେ ମୋତେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ମୋ କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ କେବଳ ଜ୍ୱର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ତାହା ତୁମର ପ୍ରେମ ଯାହା ଜଳୁଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଜଳୁଛି ନୁହେଁ କି? ସେ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ମୋ ହାତ ରଖି କହିଲେ। ତାଙ୍କ କପାଳ ପ୍ରକୃତରେ ଜଳୁଥିଲା। ହମ ବିକ୍ରମ, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିଲି। ବିକ୍ରମ ପାଗଳ ଭାବରେ ମୋ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଧରିଥିଲା, ଯେପରି
ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲି। ନୂତନ ମୋଡ୍। ଆମେ ଦୁହେଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଜିଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ମୃଦୁ ଠକ ଠକ ହେଲା। ଆମର ଧ୍ୟାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲୁ। ବିକ୍ରମ ନିରସ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, କାମିନୀ କିଏ? ମୁଁ ପୁଅ। ମା ବିକ୍ରମ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା। ସେ ଥିଲେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ସୁନିତା ମାଉସୀ, ଯିଏ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଫେରି ଆସିବି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଔଷଧ ନେଇଗଲି। ସୁନିତା ମାଉସୀ ବିକ୍ରମକୁ ଚାହିଁ ଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ବିକ୍ରମ, ତୁମର ଜ୍ୱର ଏବେ କିପରି ଅଛି? ମା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ। ବିକ୍ରମ ହସି କହିଲେ, ହଁ ମାଉସୀ, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ସୁନିତା ମାଉସୀ କିଛି ସମୟ ବସି ରହିଲେ, କିଛି ଘରୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ନୀରବତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପରି ଆରାମ ନଥିଲା। ସେହି ହଠାତ୍ ବାଧା ପରିବେଶକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ବିକ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, କାମିନୀ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଟିକେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭବ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ମୋର ପୁସ୍ତକ ଉଠାଇ ମୋ ରୁମରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ସେହି ରାତି ସାରା ମୁଁ ମାଉସୀ ସୁନିତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ସେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି? ବିକ୍ରମ ଡରି ଯାଇଥିଲେ କି? ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବିକ୍ରମ ଏବେ ବି ଜ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଚାରିଲି, ବିକ୍ରମ, ତୁମେ ଗତକାଲି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲ? ବିକ୍ରମ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଟିକିଏ ହସି କହିଲେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ କଥା ସହିତ ମେଳ ଖାଉନଥିଲା। ମାଉସୀ ବାଧା ଦେଲେ, କାମିନୀ, ମୁଁ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଏହା ବିକ୍ରମଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ କହିଲି, ହଁ ମାଉସୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଔଷଧ ଦେଉଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ପନିପରିବା ସୁପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ାର ବାହାନା କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକତା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମର ଆଲୋଚନା ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନ, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ବିକ୍ରମ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଲେଜ ଦିନର ମଜାଦାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ମଜା ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ମୋର କଳା ଆଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିକ୍ରମଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲୋକକଥା କହୁଥିଲି, ସେ ହଠାତ୍ ମୋର ହାତ ଧରିଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କର ମୁଖା ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେହି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ମୋ ଚା ଢାଳିବା ଦିନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ସେ କହିଲେ, କାମିନୀ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ଆଣିଛ। ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉଛ, ମୁଁ ମୋ ରୋଗକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ହାତ ପଛକୁ ଟାଣି ନଥିଲି। ସେ କହିଲେ, କାମିନୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ଠିକ୍ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ ଠକ ହେଲା। ଏଥର ମା ଏବଂ ମାଉସୀ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଉଭୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ମୋ ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବିକ୍ରମ ଟିକେ ଅସହଜ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମାଉସୀ, ଆମର କାମିନୀ ଆମର କେତେ ସେବା କରେ। ବିକ୍ରମଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଫେରି ଆସିଛି। ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ଲାଲ ହୋଇଗଲି। ସେହି ଦିନ ବିକ୍ରମ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ଏବଂ ସେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅକୁହା ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆମର ଆଖି ବାରମ୍ବାର ମିଶିଥିଲା ଏବଂ ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ଏକ ନୂତନ ଉଷ୍ମତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମା କିମ୍ବା ମାଉସୀ ପାଖରେ ନଥିଲେ, ବିକ୍ରମ ମୋତେ ଚିଡ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଜାରେ ହସୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ସରିଗଲା
ଏବଂ ବିକ୍ରମ ଯିବାକୁ ଉଠିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କଲି। ବିକ୍ରମ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲ। ସେଦିନ ବିକ୍ରମ ହସି ହସି କହିଲା, ହମ କାମିନୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଛାତ୍ର। ସେ ଏତେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଏହା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେପରି ସେ ମୋ ଗାଲରେ ଏହା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋ କାନରେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି କହିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଧୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ କଣ ମୋ ହାତ ଧରି ଜୀବନ ସାରା ମୋ ସହିତ ଚାଲିବ? ମୋର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା କଲା। ମୁଁ କେବଳ ହସି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି। ସେହିଦିନ ପରେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ପ୍ରେମର ପାଠ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।